विद्यार्थी मित्र युक्लिड भाग प्रविधि मैं तमने लास्ट विडियो में समझाव्युं हतुं पण आजे आपणे एना उदाहरण अने दाखला गणवा छे तो पहेला एकवार तमने रिविजन करावी आपूं। युक्लिड भाग प्रविधि में આપણે 3 સોપાન કરીએ છીએ। કેટલા સોપાન લઈએ છીએ? 3, એટલે કે 3 સ્ટેપમાં કામ કરીશું। પહેલું તો અહીંયા આપણી પાસે સી અને ડી છે તો ભાઈ ચેક કરવું પડે કે એક બીજાથી મોટું છે કે નહીં, કે સી છે એ ડીથી મોટું હોવું જોઈએ તો જ આગળ ડિવાઇડેશન થશે। કોઈ એક વેલ્યુ મોટી હોવી જોઈએ। આપણે સૂત્ર લઈએ છીએ સી બરાબર ડી ક્યુ પ્લસ આર, અથવા તો આપણે લઈએ છીએ એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર। આમાંથી કંઈ પણ લઈ શકાય। જે મેં સી અને ડી ધાર્યું એની જગ્યાએ એ અને બી ધારી શકાય। अच्छा, आरનું मूल्य है ये आ डी करता नानू अने 0 करता मोटू अथवा इक्वल टू लई शकाय। ये लखेलू है, जो मैं सूत्र मित्र ए प्रमाणे लई शकाय। ओके, सोपान एटले के स्टेप 2 में कि ज्यां सुधी शेष 0 न आवे त्यां सुधी आनो भाग प्रविधि चालू राखवानुं। शेष 0 आई जाए तो ज गुसा मळ्यो कहेवाय, नकर गुसा मळतो नथी। आगळ वधीशुं। 0 न थाय त्यां सुधी आ प्रक्रिया चालू राखीशुं अने छेल्ले 0 आवशे त्यारे आपणने गुसा मळी जशे। तो समझिए આપણે આગળ। ओके, आना आधारे આપણે उदाहरण 1 गणीशुं। युक्लिडनी भाग प्रविधिनो उपयोग करी 4052 અને 4052 અને 12576 નો ગુસા શોધો। चलो तो पहला आम आप शू करीशू तो भाई एक मूल्य बीजा करता मोटू हशे तो छे ने 12576 ए 4052 करता मोटू छे। सिंपल वस्तु थई मित्र। तो आपणे आमां समजवानुं छे भागाकारनी प्रविधि। तो आपणे पहलू स्टेप लखीशुं। तो पहला स्टेप में मित्र तमारी पासे सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तमे आ सूत्र एक समझी चूक्या छो। ओके, जे मोटू मूल्य है ये आपणा माटे ए थशे, नानू मूल्य है ये आपणा माटे बी थशे अने क्यू अने आर ऑफ फाइंड करवो पड़शे, शोधवो पड़शे। तो पहला आपणे समझी लईए। तो मारे डिवाइडेशन करवू पड़े मित्र अहींया के भाई 12576 ने 4552 वडे डिवाइडेशन करवा पड़े। जो तमे डिवाइडेशन करवा जशो तो तमे अहींया भाग चलावा जशो तो मारा अंदाज प्रमाणे अहींया भाग चालशे 3 वडे। केटला वडे चालशे? 3 वडे। माटे 12 तमे 3 वडे चलावो। 4052 गुणिया 3 करो, 2 तरी 6, 3 पंचा 15 नो 5 वधी पड़ी 1, 0 गुणिया 3 0 ने 1 अने 12 तो केटला आया 12 556 माइनस करीशुं। ओके, 0 अहींया 10 को लईश એટલે કેટલા આવશે? सॉरी बात थाय छे 10 को क्या लेवन? 7 में 5 जाए तो 2, अहींया 4 અને 0 0 तो કેટલા आया मित्र? 420। ओके, आ रीते आपणे पहलू पद भण्या। हवे आने लखवानुं केवी रीते छे ए समजीए। तो तमे आने लखशो आ रीते। तो पहला आपणी पासे कोण हतुं? तो के भाई 12576। पछी आगळ वधीशुं इक्वल टू तमारे बी लखवानुं तो बी आपणी पासे छे 4052। गुणाकार में आ आपने मित्र शू मळ्यो कहेवाय क्यू अने आ शू मळ्यो कहेवाय आर। तो हूँ क्यू मूकी दईश 3 अने प्लस शेष तमारी पासे केटली आई? तो के भाई 420। 0 आई ना? तो 0 नहीं आई तो आपणे आगळ वधीशुं। तो अहींया लखी शकीए कि अहीं 420 नॉट इक्वल टू 0 होवाथी हवे आपणा माटे भाज्य अने भाजक शुं थशे? तो अहींया हूँ लखूँ छूँ भाज्य अने भाजक। तो आ तमारा माटे भाज्य थशे 4052 अने 420 ए तमारा माटे भाजक थशे। एटले हवे नवुं स्टेप आवे छे आपणुं कई रीते? तो नवा स्टेपनी अंदर तमारे हवे 4052 अहींया लखवाना, 420 सामे लखवाना, गुणाकार प्लस आ बे आपणे खाली जग्या डिवाइडेशन जे कर्युं आ ए प्रमाणे फरती करीशुं। એટલે પ્રક્રિયા 0 न आवे त्यां सुधी आ प्रक्रिया स्टार्ट राखवानी, चालू राखवानी। चलो पहलू जोईए। 4052 છે અને 420 વડે ડિવાઈડ કરો। કેટલા વડે ભાગ ચાલે? 420 વડે ડિવાઈડ કરો એટલે કેટલા વડે ભાગ ચાલે? तो मारा अंदाज प्रमाणे 9 वडे चाले छे। तो 0 2 9 18 नो 8 वधी पड़ी 1 36 ने 1 37।
10 વડે કરો તો વધી જાય છે. ઓકે, એટલે અહીંયા 9 વડે ચલાવવાનું. 9 વડે ચલાવો એટલે 37, 80. બાદબાકી કરી દો એટલે 2. અહીંયા લઈ દસકો, અહીંયા નવડું, અહીંયા તગડું. ચલો બાદબાકી કરીશું તો કેટલા વધશે? 10 ને 5 15, 15માંથી 8 જાય એટલે 7, 9માંથી 7 જાય એટલે 2, એટલે કેટલા વધ્યા? 272. ચલો મિત્ર, 9 ક્યાં મૂકીશું? હમણાં જ સમજાયું. 9ને શું કહેવાય? ક્યુ. તો 9 ક્યાં મૂકવાના થશે? અહીંયા ક્યુ. અને શેષ મળી, કેટલી મળી? તો કે ભાઈ 272. ચલો ભાઈ, શેષ 0 આવે છે? નહીં. તો અહીં લખવાનું, અહીં 772 નોટ ઇક્વલ ટુ 0, એટલે કે શેષ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી ફરી વખત પ્રક્રિયા થશે. ફરી વાર પ્રક્રિયા કરતાં આવું લખી શકાય મિત્ર, લખવું હોય તો. ચલો, તો હવે આપણા માટે ભાજ્ય શું થશે? તો કે ભાઈ 420. મોટા હોય ભાજ્ય એટલી તો આપણને ખબર પડે. અને ભાજક એ આપણી શેષ જે વધીએ તો 272. આગળ વધીશું ડિવાઇડેશનમાં. તો પહેલાં લખવાના થશે 420, પછી આવશે 272 ગુણાકારમાં ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા. ખાલી જગ્યા પૂરવાની થાય. તો શું કરીશું કહો? જે આગળ ડિવાઇડેશન કર્યું એ જ રીતે ડિવાઇડેશન કરવાનું છે. ચલો કરીએ. 420 અને 272. તમે 2 વડે ચલાવો, 2 દુ 4, 14 નું 14, 500 ઉપર વહી જાય એટલે ના ચાલે. એટલે 2 1 વડે જ ચાલશે. એટલે અહીંયા કેટલા મૂકવાના થશે? 272. દસકો લઈશું, કેટલા આવશે? 8. અહીંયા 1, પાછો દસકો, અહીંયા 3. અહીંયા 1 આવશે. 11માંથી 7 જાય મિત્ર. 11માંથી 7 જાય, કેટલા વધશે? 4. તો કેટલા વધ્યા? 148. આ તમારું શું કહેવાય? તો કે ભાઈ ક્યુ. આ તમારો શું કહેવાય? તો કે ભાઈ આર, એટલે કે શેષ. અને આને કહેવાય ભાગફળ. ચલો ક્યાં મૂકવાના થશે? તો અહીંયા થશે 1. અહીંયા કેટલા આવશે? 148. 148 શેષ છે, 0 આવે છે? નહીં. તો હજી લખી શકીએ આપણે આગળ. અહીં શેષ બ્રેકેટમાં 148 નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી ફરીવાર પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. તો શું લખીશું? બોલો ભાઈ. અહીંયા ભાજ્ય હવે શું થશે? આ નથી લખવાનું તમારે દર વખતે. આ નથી લખવાનું. તો હું તમને પહેલાં દાખલામાં સમજાવવા માટે લખાવું છું. ભાજ્ય કેટલું થશે? તો કે ભાઈ 272. ભાજક કેટલો થશે? તો કે ભાઈ 148. ચલો લખવા છે તો 272 બરાબર 272 બરાબર શું લખશો? 148 ગુણાકારમાં ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા. ખાલી જગ્યા પૂરી કરવા માટે ફરી વખત ઉપર જે રીતે ડિવાઇડેશન કર્યું એ જ રીતે અહીંયા ડિવાઇડેશન કરશું. એટલે 272 148 વડે ડિવાઈડ કરો. 148 દૂર કરશો એટલે વધી જશે. એટલે 148 વડે જ હું ડિવાઈડ કરીશ. અને બાદબાકી કરી દો એટલે 124 વધશે. તો અહીંયા લખવાના થશે 1, અહીંયા લખવાના 124. ચલો 124 0 નથી, માટે શેષ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. માટે આપણે શું લખી શકીએ કે અહીં શેષ કેટલી છે ભાઈ? 124 નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી ફરીવાર પ્રક્રિયા કરી શકાય. ફરીવાર પ્રક્રિયા કરતા તો લખીશું આપણે 148 છે મોટા, એટલે 148 અહીંયા આવશે ભાજ્યમાં. 124 ભાજકમાં ગુણાકાર ખાલી જગ્યા ખાલી જગ્યા. કેવી રીતે મેળવીશું મિત્ર? તો ફરીવાર ડિવાઇડેશન કરીને મેળવવાનું છે. ચલો ડિવાઇડેશન કરીએ. તો કે ભાઈ 148 ડિવાઈડ 124. તો 124 દૂર કરશો એટલે વધી જ જશે. એટલે 148 વડે ડિવાઈડ કરશો એટલે 24 આવશે. તો અહીંયા 1 અને અહીંયા 24. શેષ આવતી નથી, શૂન્ય. માટે શું લખીશું પાછું? તો અહીં લખવાનું કે અહીં શેષ 24 નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી. ચાલો ભાઈ, હવે કેટલા આવશે? 124 મોટા એટલે ભાજ્ય. સામે શું આવશે? ભાજક. ગુણાકારમાં ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા. ચલો ભાઈ, ફરી વખત ડિવાઇડેશન કરી દઈશું. શું થશે? ડિવાઇડેશન કરશું ફરી વખત. તો 124 24. તો શું થાય બોલો ભાઈ? 24 ભાગ ચલાવવા છે તો 24 પંચા કેટલા થાય જોઈએ? 4 25 ની શૂન્ય વધી પડી 1, 10 ને 12, 120 બરોબર ચાલશે. એટલે 24 પંચા ને 120 કેટલા વધ્યા? 4 મૂકો. ચલો અહીંયા આવશે 5, અહીંયા આવશે 4. હજી પણ શેષ શૂન્ય આવતી નથી મિત્ર.
માટે લખીશું શેષ. મિત્ર ડિવાઇડેશનથી તમને માર્ક્સ મળે તો આવો દાખલો આપણને ઇઝી પડે. માટે શેષ 4 નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી. ચલો ભાઈ 24 અને 4માં 24 મોટા એટલે અહીંયા 24, અહીંયા 4 ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા. ફરી વખત પ્રક્રિયા 24/4 4 6 24 0 આવી ગયા એટલે અહીંયા 6 0 શેષ આવી ગયો. હવે પ્રક્રિયા આગળ થઈ શકે નહીં. યુક્લિડના ભાગવિધિ પ્રવિધિનો આ ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. તમને જે પ્રમેય 1.1 સમજાવ્યું તેનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. હવે તો ગુસા કેટલો આવ્યો મિત્ર? આમાં ખબર કેવી રીતે પડે ગુસા કયો થાય? તો ગુસા મિત્ર અહીંયા છેલ્લે જે શેષ 0 આવે એના ઉપરના પદમાં જે આવે એ આપણો ગુસા કહેવાય. તો અહીંયા ગુસા આવ્યો 4. કોનો ગુસા છે? તો લખી શકાય કે 12,576 અને 4,052નો ગુસા. છેલ્લે આવું લખવું પૂરા માર્ક્સ મેળવવા માટે. કેટલો મળે છે? તો કે ભાઈ 4 મળે છે. આ જોયું આપણે ઉદાહરણ 1. સ્વાધ્યાય 1.1 માં આગળ વધીશું. સ્વાધ્યાય 1.1 જે ઉદાહરણ મેં એક સમજાવ્યું એના જેવું જ છે મિત્ર, કે યુક્લિડની ભાગ પ્રતિવિધિનો ઉપયોગ કરીને ગુસા શોધો. ચલો એમાં પહેલો દાખલો જોઈએ. 135 અને 225 કોણ મોટું છે? તો પહેલું 225 135 કરતાં મોટું છે. મેં તમને ઉદાહરણ એક આખું ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે. અહીંયા આપણે સ્ટેપ વાઇઝ કામ કરવાનું છે. તો તમે લખી શકો સોપાન 1 સ્ટેપ 1 એવું લખી શકો. અધરવાઇઝ તમે ખાલી એરો કરી નાખશો તો પણ ચાલશે. ઓકે, તો આપણે પહેલાં શું કરીશું? તો કે ભાઈ આ સ્વરૂપે લખીશું. એ બરાબર BQ પ્લસ R સ્વરૂપે લખવાનું છે. ચલો તો મોટી કઈ છે? તો એ આપણો A થશે. પછી નાનો 135 આપણો B થશે. ગુણાકારમાં ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા કેવી રીતે આવશે? તો મેં તમને સમજાવેલું છે કે 225 ને 135 વડે ડિવાઈડ કરો તો કેટલા આવે છે ચેક કરીએ. 135 દૂર કરશો મિત્ર આના કરતાં વધી જશે એટલે 135 એકા 135 બાદ બાકી કરો એટલે 90. ચલો મૂકીએ કિંમત. તો અહીંયા આવશે 1. ડિવાઇડેશન તો આ તમને આવડે મિત્ર, એટલે એ તમારે ખાસ સમજી લેવું. અહીંયા 90. ચલો અહીંયા લખી શકાય કે શેષ 90 બ્રેકેટમાં લખવાનું નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી યુક્લિડ, આવું ખાસ લખવાનું આ દાખલા પ્રમાણે, યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરતા. ચલો તો પહેલાં શું આવશે? આ બંનેમાંથી મોટું કોણ છે? જુઓ તો આ બંનેમાંથી મોટું છે 135. તો અહીંયા લખીશ 135. નાનું છે એ સામે 90. ગુણાકારમાં ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા. બે ખાલી જગ્યા શોધવા માટે મેં તમને શીખવાડી દીધું મિત્ર શું કરવાનું? ડિવાઇડેશન. ચાલો તો 135 ડિવાઈડ 90 કરીએ. તો આમાં પણ 135 દુ 180 આનાથી વધી જાય એટલે આપણે 90 વડે ડિવાઈડ કરીશું. તો 135માંથી 90 જાય તો 45. તો અહીંયા 1 અને અહીંયા 45 આવશે. આગળ વધીશું. અહીંયા પણ શેષ શૂન્ય આવતી નથી તો ફરીવાર લખાય કે 45 નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી. હવે તમે લખી નાખશો યુક્લિડના ભાગ પ્રતિવિધિનો ઉપયોગ કરતા. બંનેમાંથી મોટું કોણ છે? તો કે ભાઈ 90 પહેલાં મૂકવાના, પછી 45 ગુણ્યા ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા. મિત્ર આમાં દાખલામાં હવે તમને એમનેમ જ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે ભાઈ 45 દુ 90 થાય. મિત્ર અહીંયા 2 મૂકી દો, અહીંયા 0. શેષ આપણી 0 આવી ગઈ શેષ 0. એટલે એવું નથી કે ઉદાહરણ 1 જેવા મોટા દાખલા જ આપે. હા મિત્ર, આવો નાનો દાખલો પણ બની શકે. માટે લખવાનું શેષ 0 મળતી હોવાથી. હવે આપણે ડાયરેક્ટ લખી નાખીશું 135 અને 225નો ગુસા કેટલો થયો? મેં શીખવાડ્યું હતું કે જે શેષ શૂન્ય એની ઉપરનો એટલે કેટલો આવ્યો? કે તો કે ભાઈ 45 મળે છે. ખાસ નોંધ લેવી. ચલો હવે બીજા દાખલા તરફ જઈએ. આમાં 3 દાખલા આપ્યા છે, 3 હું ગણાવીશ. ઘરે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે ખાલી. ચલો ભાઈ બીજા દાખલા તરફ જઈએ. 196 અને 38,220. મિત્ર આ જોઈને ગભરાવાની જરૂર નથી. હા, અહીંયા આપણી પાસે 38,220 મોટા છે 196 કરતાં. ચાલો તો આપણે ભાગ પ્રવિધિના સૂત્ર અનુસાર A બરાબર BQ પ્લસ R આ સ્વરૂપે મારે લખવું છે. શું થશે? A તો મોટો છે એ, નાનો છે એ B. તો લખીશ 38,220
બરાબર 196 ગુણાકારમાં ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા. એટલે આને કેવી રીતે મેળવવાની ખાલી જગ્યા? તો કે સર આને ડિવાઇડેશન કરવું પડે. તો ચલો કરી નાખીએ ડિવાઇડેશન. કઈ રીતે? તો અંદર મોટી સંખ્યા 38, 220 અને અહીંયા કેટલા મૂકીશું? 196. હવે તમારે 196નો ઘડિયો લખતો જવો પડે કે ભાઈ 196 ગુણ્યા 196. અહીંયા કેટલા છે મિત્ર? 3 રકમ જોડે આવશે. તો તમે યુઝ કરશો તો 196 ગુણ્યા 196 જ વાપરવાનું થશે, કારણ કે નકર વધી જશે. જુઓ તમે કરો 196 ગુણ્યા 2 કરો, શું થશે? 12નો બગડો વધી પડી 1 18, 18નો આઠડો વધી પડી 1 382, 6 દુ 12નો બગડો વધી પડી 1 9 દુ 18, 18 ને 1 19, સોરી 392. તો આના કરતાં વધી ગયા, ભાગ ચાલે નહીં. આ બધું ચેક કરતું રહેવાનું તમારે. ચલો બાદ બાકી કરીએ. 196 ને આપણે બાદ કરી દઈશું. 196 ને બાદ કરો એટલે શું થાય? અહીંયા કેટલા વધશે? અહીંયા દસકો લેવો પડશે, અહીંયા 7, પાછો દસકો અને અહીંયા બગડો. ચાલો ભાઈ, આમાં 12માંથી 6 જ, 12માં 6 જાય એટલે 6, 17માંથી 9 જાય એટલે 8 અને 2માંથી 1 જાય એટલે 1 વધે એટલે 186. ઉપરથી આપણે બગડો ઉતારીશું. મિત્રો 4 ડિજિટ આવી ગયો એટલે આમાં જોઈ શકીએ છીએ કે 2 ડિજિટમાં 2 જ આવે. તો આપણે 196 ગુણ્યા 9 કરી દઈએ, લાસ્ટમાં જ જતા રહીએ સીધું ચેક કરવા. તો 6 9 54નો ચોગડો વધી પડી 5 9 81 ને 5 કેટલા થશે? 81 ને 5 86, ઉપર આવશે 8 અને 17 6. તો અહીંયા 17 64, 9 વડે ભાગ ચલાયા મેં. બરાબર મિત્ર, શું આવશે બોલો? બાદ બાકી કરો. 5 10, અહીંયા 7 એટલે આ બે તો 0 થઈ ગયા. 12માંથી 4 જાય તો કે ભાઈ 8 અને 15માંથી 6 જાય તો 9 અને ઉપરથી ઉતર્યા 0, આ 0 નીચે આવ્યા. ચાલો ભાઈ હજી ભાગ ચાલે. તો 196 ગુણ્યા 5 કરો ને મિત્ર એટલે આવી જાય 980 થાય એટલે 0 0 આવી ગયા. ચલો આમાં 196 છે તો અહીંયા 0 મૂકવાના, કારણ કે શેષ 0 આવી ગઈ. ઉપર શું વધ્યું? તો કે ભાઈ 195. જોયું? રકમ જોઈને ગભરાવાની જરૂર નથી, અહીંયા તો સીધો જવાબ જ તમને મળી ગયો. તો માટે આપણી માટે ગુસ્સા શું થાય? તો 196 અને અહીંયા 0 આવી જાય છે ને, લખવાનું મિત્ર શેષ ઇક્વલ ટુ 0 મળતી હોવાથી 196 38,220નો ગુસ્સા બોલો. આમાંથી કયો બેમાંથી લેવાનો? તો આ લેવાનું થાય ને, કારણ કે ઉપર આપણને શું મળે? અહીંયા બધી ઉપર જઈએ તો આ મળે, એટલે આ ભાજક જ કહેવાય. એટલે 196 મળે છે. ચાલો આગળ વધીશું દાખલા નંબર 3 તરફ. અને છેલ્લો દાખલો છે આ સ્વાધ્યાયનો 1.1નો પહેલો દાખલો. એમાં 3 દાખલા આપેલા હતા. 867 અને 255નો ગુસા શોધો. બરાબર, ગુસા આપણે શોધવાનો છે. તો શોધીએ ગુસા. તો શું કરવાનું? આગળ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે મોટી સંખ્યા. તો 867 એ 225 255 કરતાં કેવી છે? તો કે ભાઈ મોટી. હવે મોટી હોય તો આપણે અહીંયા લખીશું, કયા સ્વરૂપમાં લખીશું? તો કે ભાઈ a બરાબર BQ પ્લસ R સ્વરૂપમાં લખવાનું. તો આપણા માટે 867 મોટી સંખ્યા ભાજ્ય થશે, નાની સંખ્યા ભાજક થશે અને ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા, આ બે ખાલી જગ્યા આપણે મેળવવા જઈશું. તમને સમજાયું છે ડિવાઇડેશન કરવાનું છે. 867 સોરી અને અપોન ડિવાઈડ 255. તો 255 વડે ડિવાઈડ કરશો એટલે આઈ થિંક 3 વડે ભાગ ચાલશે. બરાબર, અને 3 વડે ભાગ ચલાવશો એટલે 765 મળશે અને જવાબ આવશે 102. તો શેષ કેટલી વધી? તો કે ભાઈ 102. ઘાત કેટલી મળી? તો ઉપર 3 મળી. બરાબર, ભાગફળ કેટલું મળ્યું? તો કે ભાઈ 3. આગળ વધીશું. અહીંયા કહી શકીએ કે શેષ 102 નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી યુક્લિડની, આવું લખવાનું ખાસ, યુક્લિડની ભાગ પ્રતિવિધિનો ઉપયોગ કરતા. તો શું થાય પછી? હવે અહીંયા શું લખવાનું થાય? તો આ શું થઈ જાય આપણા માટે? ભાજ્ય મોટી સંખ્યા. નાની સંખ્યા શું થઈ જાય? ભાજક. ગુણાકારમાં ભાગફળ અને શેષ શોધવાની. કઈ રીતે? તો દર વખતે સમજાયું. 4 દાખલા મિત્ર ગણાય, હવે આવડવા જોઈએ. ચાલો 102 વડે ડિવાઈડ કરીએ. તો 102 વડે ડિવાઈડ કરો તો 2 વડે ગુણીશું તો શું થશે? 2 દુ 4, 0 2 એકા 2 એટલે કેટલા વધશે? તો કે ભાઈ 51. તો અહીંયા 51, અહીંયા 2. ચલો ફરીથી લખવાનું. શેષ 51 નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી યુક્લિડની ભાગ પ્રતિવિધિ
અનુસાર શું થાય મિત્ર? આ ભાજ્ય 102 આગળ, આ ભાજક 51 ગુણાકારમાં ખાલી જગ્યા પ્લસ ખાલી જગ્યા. ચાલો ભાઈ 102 અને 52 51 દુ 102 થાય ભાઈ. અહીંયા 2 અને 0 0 આવી ગયા મિત્ર. તો શું લખી શકીએ આપણે? શેષ 0 મળતી હોવાથી 867 અને 255નો ગુસા કેટલો મળશે આપણને? તો કે ભાઈ આ શેષ એની ઉપરનો એટલે કે 51. મિત્રો આ રીતે દાખલા છે. બધાને આ ચેપ્ટર ભારે લાગે છે, પણ મને તો એવું લાગે છે કે આ ઇઝી છે. ગુસા આ રીતે તમે શોધી શકો છો. થેન્ક યુ.